भ्रष्टाचार के केस के गिरफ्तार IAS संजय पोपरी के बेटे की गोली लगन के नाल मौत। विजिलेंस की टीम कर रही थी पुछगिछ। विजिलेंस की मौजूदगी के चली गोली। मां ने खाधी सौं, जदों तक जिम्मेवार अफसरां की नहीं उतरती वर्दी नहीं धोवांगी बेटे के खून के नाल लिबड़े हथ। IAS संजय पोपरी के बेटे की मौत से चंडीगढ़ के SSP कुलदीप चहल का बयान। कार्तिक पोपरी ने खुद नूं मारी गोली, पर परिवार का इल्जाम विजिलेंस के अधिकारियों ने किया कतल। कार्तिक पोपली की मौत से आम आदमी पार्टी का बयान। क्या कार्तिक ने की खुदकुशी? यह दुखद घटना, पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार रखेगी जीरो टॉलरेंस नीति। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिर दोहराई करप्शन ते नकेल की गल। बोले भ्रष्टाचार के मामले में 47 लोगों को किया गिरफ्तार। प्राइवेट स्कूलों ने भी दी चेतावनी, जे मन मर्जी के नाल वधाई फीस तो NOC करांगे रद्द। पंजाब विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक मुलतवी। सदन के सरकार ने वित्तीय मामलों से लिया वाइट पेपर। सूबे की आर्थिक स्थिति का दिता ब्यौरा। नाजायज माइनिंग के मुद्दे ते आमो सामने हुए अमन अरोड़ा ते प्रताप बाजवा। अरोड़ा बोले कैप्टन के कोल भ्रष्टाचार करने वालों की लिस्ट, तो बाजवा बोले बेवजह की बयानबाजी थां लियाओ सबूत। सीएम के संबोधन के दौरान कांग्रेस का सदन तो वाकआउट। कांग्रेस विधायक बोले सानू जानबूझ के बोलने तो रोकया। सीएम मान का तंज, कांग्रेस के सुनने की समर्था नहीं। सिद्धू मूसेवाला के कतल वाले दिन फतेहाबाद के होटल के रुके सी कातल। फर्जी ID से बुक करवाया सी कमरा नंबर 207। करीब 2 घंटे तक ठहरे। पुलिस ने होटल के 3 पार्टनर्स को लिया हिरासत च। मोगा के पिंड डाला च पंचायत सैकटरी के घर के बाहर फायरिंग। बाइक सवार नौजवानों ने चलाईया गोलियां। कुछ दिन पहले ही परिवार को मंगी गई सी रंगदारी। बठिंडा च किसानों ने ट्रैक्टरों के नाल तोड़े पुलिस के बैरीकेड। भारत माला योजना के तहत अक्वायर की जाने वाली जमीन के मुआवजे को लैके प्रदर्शन। 70 लाख प्रति एकड़ मुआवजे की मंग कर रहे हैं किसान। सरकार दे रही है 24 लाख रुपए। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। संजय पोपली के बेटे की मौत से आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया। संजय पोपली के बेटे ने खुदकुशी की है, यह आम आदमी पार्टी का कहना है। बेटे वालों खुदकुशी करना दुखदाई घटना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। यह भी आम आदमी पार्टी वालों कहा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। एजेंसियों के काम के विच कोई भी रोक टोक नहीं है। सरकार कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही। सरकार के पक्ष तो यह भी सफाई दी है कि सरकार कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही। भ्रष्टाचार लैके करप्शन को लैके जी कार्रवाई की जा रही है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। दरअसल संजय पोपली के बेटे की जदों विजिलेंस की टीम चंडीगढ़ स्थित उन्होंने घर के पहुंची सी रिकवरी के इस दौरान गोली चलती है। तो गोली लगन के नाल संजय पोपली के बेटे की मौत हो जाती है, जिससे कि आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया। संजय पोपली के बेटे ने खुदकुशी की है। यह बयान दिता गया आपके वालों। उत्थे आपका कहना है कि बेटे वालों खुदकुशी करना दुखदाई घटना है, पर नाल ही कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति होगी। गल है जी उन्होंने बेटे की उत्थे अज डैथ हुई या उन्हें सुसाइड किया है, जी गल्लां सामने निकल के आ रही हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखदाई। असीं इहनूं कोई इनकार नहीं करते, लेकिन करप्शन नूं लैके किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ सरकार नहीं करूगी। सरकारी जिहड़ियां सरकार का काम है, सरकारी एजेंसियां का काम है, विदाउट पक्षपात, विदाउट फेवरिज्म, विदाउट वेंडेटा, वो चलता रहूगा। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट होया और उन्होंने घर चो अज बहुत सारा रिकवरी हुई है, गोल्ड की हुई है, पैसों की हुई है, फोनां की हुई है। ये जिहड़ा बड़ा उन्होंने परिवार नाल दुखदाई इंसीडेंट होया, इसकी सारी गल भी सामने आ जूगी। उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन हालात देख लो, मैंटल प्रैशर देख लो परिवारां ते किस तरीके का है। इस तो भी सबक लैण दी जिहड़ा है बाकी लोगों को लोड़। एजेंसियां का अपना तरीका है। हुण लोग तो कहते सी जिहड़ा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई सी, उदों भी लोगों ने बड़े सवाल उठाए अपोजिशन ने। हुण उहदे रिजल्ट आउण लग गए ना। हुण जिस तरीके नाल
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਨਕਰੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਸਰਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 9 ਇੱਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ 49 ਬਿਸਕੁਟ, 12 ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 12.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 3 ਇੱਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 3,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 9 ਇੱਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ 49 ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ 12 ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 12.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 3 ਇੱਟਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 3,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪੂਰੀ
ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 9 ਇੱਟਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 9 ਇੱਟਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 12 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, 골ਡ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਜੇ। ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨੰਦ ਫਾਨਨ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ 16-17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਲੋਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੂਠਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਬੋਹਰ ਸਿਟੀ 1 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 384, 193 ਤੇ 120 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਬੋਹਰ ਸਿਟੀ 1 ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੀਬ 12:30 ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 11 520 ਨੰਬਰ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਆਡ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ 골ਡ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅਹਿਮ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਮਨ,
ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਜ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 9 ਇੱਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ 49 ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ 12 ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਸੀ। ਅਮਨ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੋਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮਲਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 7.62 mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਹਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੋਪਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੋਜ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਦਾ, ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਮਦਰ ਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਮਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਜੇ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਮਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 9 ਇੱਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ 49 ਬਿਸਕੁਟ, 12 ਸਿੱਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੀਬ 12.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 3 ਇੱਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।